ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਧ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਣ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਾਸਨ ਉਪਜਿਆ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਣ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਾਸ ਮਨ ਉਪਜਿਆ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਹਿ। ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਛੂਟਹਿ। ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ। ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ गुरुदेव जी की पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर श्रद्धा भावना सत्कार सहित नमस्कार करके जन्म सफला रहे सत्संगी जनों गुरुदेव महाराज सच्चे पातशाह जियों की रब्बी पावन पवित्र बाणी आसा की वार दे कीर्तन संपन्न होए हन। अमृत वेले आए हुए पावन श्री मुखवाक जी का पाठ श्रवण किया है। शहीदां दे सरताज धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे रचेता सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियों की मुबारक रसना तो उच्चारण किए हुए पावन पवित्र शब्द हैं। राग टोडी अंदर महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो रहमत वरताई है सो आओ साध संगत जीओ मन बिरतियां नू एकाग्र करदियां होया पावन पवित्र मुबारक कथा विचार सतगुरु जीओं तो असीस लै करके प्रारंभ करिए जी। कोई पेरसना वांझी ना रहे उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायन। महाराज धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी राग टोडी अंदर पावन पवित्र अंग 713 714 ऊपर जो शब्द सुशोभत हन विच उच्चारण करते हन महाराज कि हे भाई जिन्हां ने रसना दे नाल रसना गुण गोपाल निध गायन भाई जिन्हां ने रसना साथ उस परिपूर्ण परमात्मा गोपाल कहिए जो धरती दा आसरा है धरती नूं आसरा देण वाला वो परिपूर्ण परमात्मा गुणां दा जो खजाना निध खजाना है भाई जिन्हां ने रसना साथ उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुणां नूं गाविया है। साहिब सच्चे पातशाह जियों की पावन पवित्र बाणी अंदर महाराज रहमत करदे हन। सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी तां बख्शिश करदे हन ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए होरत किता जिचर हार रस पल्लै ना पाए। रसना जपै ना नाम तेल तेल कार कटिया जां फिर भगत नामदेव साहिब जियां दा पावन पवित्र बचन है रे जेहबा करो सतखंड जाम ना उचरस श्री गोबिंद
ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹਬਾ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਰਸਨਾ ਸਾਥ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। महाराजियों की पावन पवित्र बाणी अंदर मान बाच क्रम साहिब जियां नूं किस प्रकार सिमरना है, ये भी आपां बाणी विचों पढ़ने हाँ कि जग्यासू जन ने मान बाच क्रम तीन तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मन करके भी होवे, बचना करके भी होवे, तीसरा है गुरमुखो कर्म करके भी नाम सिमरिया जाए। ध्यान देवना साध संगत जी, जदों बाणी विचों पढ़ने हाँ सत्ती पहरी सत भला बईया पढ़िया पास, उथै पाप पुन विचारिए कूड़ै घटै रास, बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास। अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर पावन पवित्र श्लोक विच। ऐसा नहीं है कि केवल थोड़े समय दे वास्ते जप लिया है, बाकी जिहड़ा समा है वो जीव जे अजाई होर पासे वकारां वाले पासे लाए। नहीं, महाराज कहन लगे भाई ऐदा नहीं। जिहड़े बाकी दे सत पहर हन, सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास। कि हे भाई, जिहड़ा बाकी दा भी जिहड़ा समा है, जिथे एक पैर संभालिया है पावन पवित्र नाम बाणी नूं सिमरन दा, साहिब जियां नूं याद करन दा, सिमरती विच लियाउण दा, जिहड़ा बाकी दा समा है भाई, वो भी चंगे सतपुरुषां दी संगत विच बैठ। महाराजियां ने रहमत कीती, मन करके सिमरना है, बचना करके सिमरना है, रसना करके सिमरना। मान बाच क्रम कर्म करके जीवन विच सिमरना है उस साहिब नूं। ते एक पड़ा ये भी है गुरमुखो रसना गुण, रसना दे नाल सिमरना। एक पड़ा ये अंदरों तिन्ना विचों एक ये भी है। सारा दिन दिनस दे अंदर कितना कितना समा आपां कितने लोगां नाल बोलदे हां, पर महाराज जी ये भी रहमत करदे हन। कहन लगे भाई, इहनूं नाम सिमरना औखा लगदा है, क्योंकि ये जिहड़ी जेबा है ये होछे रसां विच पई हुई है। हरी रस दा नाम रस दा इन्ने जो रस है वो नहीं माणिया है। ये होर रसां दे अंदर पई होण कारण इनू हर रस दे ओदा आनंद नहीं पता। ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। प्यास ना जाए होरत किता जिचर हार, रस पल्लै ना पाए। धन गुरु अमरदास महाराज रहमत करते हैं कि भाई, उदों तक तेरी प्यास ये निबड़नी ही नहीं जदों तक उस परिपूर्ण परमात्मा वाले पासे नाम वाले पासे तू ना तुरे। सतगुरु जियां ने रहमत कीती है, महाराज सच्चे पातशाह जियां ने नरोई जुबान दिती है। महाराजियां दे पावन पवित्र बाणी नूं, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जियां दे सिमरन नूं, गुरुदेव महाराज जियां दी रब्बी पावन पवित्र बाणी नूं, भावें ओ कीर्तन रूप विच होवे, भावें ओ पाठ रूप विच होवे, कोई सहज पाठ करे, महाराज सच्चे पातशाह जियां ने रहमत कीती है। ते हे भाई, इस रसना दे नाल उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं सिमर। रसना गुण गोपाल निद गायन। हे भाई, जिन्हां ने रसना साथ गुणा दे खजाने उस मालक नूं सिमरिया है। शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। भाई, फिर मालक जियां ने की रहमतां वरताइयां हन, उन्हां दे जीवन दे अंदर शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। शांति कहिए, आत्मक अडोलता मालक जी ने दिती है। उन्हां दे जीवन विच मालक जियां ने आनंद बख्शिश कीता है, शांत सुभाव बख्शिश कीता है। सगले दुख पलायन तथा
ਪਲਾਇਨ ਕਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਦ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ 2-4 ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ 2-4 ਆਪਾਂ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸ਼ਨ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਹੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਰੁੱਕਾ ਪੱਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਸੁਲਹੀ ਵੱਲ। ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ 2 ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਗਦੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਲਹੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੜ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੱਠੇ ਬਣਾਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਹੈ।
ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਪਰ ਟਿੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੁਲਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਤਰਬਕ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੁਲਹੀ ਮੱਘਦੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾ ਪਾਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਲਹੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ। ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ, ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ। ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਤਾਕ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਆਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਸਾਥ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਵਿਆ ਹੈ ਤਥਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਦ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਤਥਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਨ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ, ਰਸਾਇਣ ਕਹੀਏ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਛੂਟੈ, ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਤਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਉਸੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਛੂਟੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਸ ਜਨਮ ਤਥਾ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਤੂੰ ਕੁਨਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ, ਆਲਾ ਤੇ ਨਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਤਥਾ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ,
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਥਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਰਹੇਗਾ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਜਨਮ ਤਥਾ ਮੌਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਨ, ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਖੋਜਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਿਸ ਤਤ ਤੇ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਖੋਜਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਅਹਿ ਅਨੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਹਨ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਅਬਨਾਸੀ ਪਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ? ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਤਬ ਲਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵੋ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ